ओं श्री माता शरणम मम। ओं श्री अरविंद शरणम मम। समस्त को प्रणाम। शुभ संध्या। आज यही सांध्य अधिवेशन आलोच्य विषय वस्तु से प्रेम सीरीज आम जो आलोचना करूँ आज आम अंतिम रूप दबा। आज तार नवम एपिसोड। काली आम आउ कि पढ़ा तेणु आम आज पढ़ा प्रेम ही सर्वजयी। लव इज द सुप्रीम विक्टर। लव इज द सुप्रीम विक्टर आम कंटिन्यूअसली आलोचना करी आसुचंती। आज हूँ तार नवम एपिसोड। प्रेम उपर आम कि आलोचना करुँचे। प्रेम माने हूँ दिव्य प्रेम कथा कहुच्छे। जो दिव्य प्रेम कथा कहुच्छे से दिव्य प्रेम ये जो आम जो प्रेम कथा कहते विभिन्न प्रकार प्रेम विषय में किसी आलोचना करी ता विषय कहनी। तेणु एठी हूँ कौन ना दिव्य प्रेम कथा कहुच्छे। आगु गत काली आपन को कही गत काली क्लास रे आम जो देखी जिते प्रकार बाधा बंधन आसू ताकू प्रेम मुकुल माने कौन करुँच ना विजय लाभ कर जाऊँ। इवेन दिव्य प्रेम कथा छाड़ू साधारण भाव में देखिले जदि आप मानव प्रेम कथा भी चिंता करुँच। माँ जो कहती जदि शत्रु को चाहिक टिके जदि आपड़ जदि हसीदेवे ता हाथ मध्य कौन हम ना अस्त्र खसी पड़। एमती शब्द सहित आपण मैंने परिचित थे। एमती शब्द सहित परिचित थे। गोटे छोटिया कथा कहूँ जमी आपण मैंने प्रेम उपर अनेक जमी योद्धा अकबर कथा कहते मीराबाई कथा कहते राधाकृष्ण कथा कहते आम अनेक आलोचना करी। आज आउ गोटे मे भी से रिलेटेड स्टोरी नुहे मुझे आउ गोटे कथा कहूँ कौन है। दुईटा गाँव रे दी जन थे गाँव मुखिया से सहित कहार क्या सहित पड़ेनी प्रबल बेगर से शत्रुता यार मध्य गुंडा तल अच्छे सी अच्छा ये जाए आक्रमण जमी आप जो माने गैंग लड़ई फड़ई ये सब जमी देखुं से भाया हुए। बाय द वे चलला या छाई बोले नाईडिए छाई पड़े नाईडिए दी जन परस्पर बहुत क्षति करें मर्डर फर्डर याडू सेडू जेल खाना पैसा बोली सब जाक हो जाए गाँव में आपण मैंने देखुवे से जहाँ टिके थिला एबे भी आउरी सांघातिक भाव में बढ़ी जाउछि। तेणु यही भाया अवस्था भितर जो जाऊँच से चली बयस गड़ीगला नेचुराली बयस गड़ीज बयस गड़ीगला कौन तार परवर्ती जेनेरेशन जो मैंने आसुँच हाथ में आप कौन कर इच्छा विरुद्ध में खंडा धर दे जाऊँच। जमी मन करूँ गोटे मला बेलू जो लोकटी जाऊँ इहलीला संवरण करुव सी संतान जहाँ से भल पाव ज्ञाति कुटुंब से भल कथा कहीकि जाए वर्ल्ड एक्सपीरियंस रे मुझे जिनस शिखिली से आपन को दुई लाइन कहीकि जाऊँगी जो जो जिनस कहती मुझे जो दुई लाइन ते या कहीकि जाऊँगी जीवन में प्रयोग करूँ। इभेन आप चिंता करूँ रावण कथा चिंता करूँ जिते रावण मुंड कटि जा पड़ी पड़ी से राम लक्ष्मण जाऊँच लक्ष्मण तो सहजे केमती कौन भाषा कहवा सहजे तो जमी माने खडुस माने बदरा कि जहाँ भी हो आम भगवान के ऊपर आम किसी कहवा ना सी हुए तो आम आम देखू बा न जानू सी तो तार माने सी तो जुग प्रार्थना करुँच किंतु रामचंद्र होती स्वभाव सुलभ भाव में कौन होती निरहंकार नम्र सब ये सब जिन जानी सी तो भारी टिंगा चिड़ा आप जानते जिते बड़े मुंड कटा हो पड़ी माने युद्ध सरीगला आउ किसी करार ना मरीगला युद्ध माने सरला एति बेले कौन हो यही जो समय भितर कौन हो रामचंद्र जाऊँच देखा करने क्या ना रावण को देखा करने जाऊँ हुए तो से बेले कौन कौन समस्त भर प्रश्न पचारू तू उठुव रामचंद्र को किए प्रश्न किए न जाने रामचंद्र बोलिकी किए प्रश्न पचार कितु भर गोटा लगुच मारिदे पुणी ता पाखु कहीं जा दरकार हो जहाँ एनिवे लक्ष्मण गले रामचंद्र गले जाकर पहुँचिक रामचंद्र मुक्ति तो दवाई तो जन्म नहीं द्वारा जग मैंने जो जमी जय विजय कथा आप जानते तो मुक्ति दवाई भगवान आसी जो अवतार भिन्न भिन्न रहस्य अच्छी भर गोटाए रहस्य हूँ कौन जय विजय को से मुक्ति देवे। तेणु यही जो अवस्था भितर कौन कर कहते मुंड पाखे बसुँच नम्र भाव में रामचंद्र तो स्वभाव सुलभ भाव में से होती नम्र जमी आप परशुराम अवतार को देखिए सी गोटे प्रकार ये ठीक अपोजिटा कृष्ण को जो देखिए राशनालीजम देखिए मुंड खटे बोलते केमती कत माने केमती कौन प्रयोजन अनुसार केमती कौन दुनिया को बुलाऊँ चक्र को घुमाऊँ से राशनाल डेभलपमेंट हो गला। रामचंद्र समय मर्यादा थिला
ଯେତେବେଳେ ପରଶୁରାମ ଥିଲେ ସେତେବେଳେ କ୍ରୋଧ ଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଆସିଲେ ମନେ କରନ୍ତୁ ବୁଦ୍ଧଦେବଙ୍କ ପାଖକୁ, ସେତେବେଳେ ତପସ୍ୟା ମାର୍ଗଟା ଡେଭଲପ୍ କଲା। ତେଣୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆସିଲେ, ତାପରେ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଯୁଗର ସନ୍ଧିକ୍ଷଣକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ କଳି, ଯିଏକି ମ୍ଲେଚ୍ଛ ସଂହାର କଲେ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଯେତେବେଳେ ଅତିମାନସ ଅବତାର ଆସିଲେ, କ'ଣ ନା ଉଠିବେ, ଆଉ କ'ଣ ସବୁଦିନ ଖାଲି ମରାମରି ଚାଲୁଥିବ ନା, ଏ ପାଲା କିଛି ନଥିବ, ଖାଲି ଆପଣ ତାକୁ ମାରିବ, ସିଏ ଆମର ୟାରି ଭିତରେ ଚାଲିବ। ତେଣୁ ବଦଳିବ, ଯୁଗ ତ ବଦଳିବ ସ୍ୱାଭାବିକ। ଏନିୱେ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲେ, ମାନେ ଆଙ୍କ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି, ରାବଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ପାଖରେ ବସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଣ୍ଡିକେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମଣକୁ ଆସିକରି ବସ। ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଯେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଶେଷନାଗଙ୍କର ଅବତାର। ତେଣୁ ଆପଣ କହିପାରିବେନି ସୀତା ଯେମିତି ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କର ମାନେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅବତାର, ସେମିତି ଉର୍ମିଳା ମଧ୍ୟ ସେହି ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିକି ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ ଭାବନ୍ତୁନି ଯେ ଇଏ ସବୁ ଇଏ ଏଠି ରହିଲା, ସିଏ ସେଟା, ସେ ତାଙ୍କର ଅଂଶ ଅବତାର, ସେଠୁ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଆପଣ କହିପାରିବେନି ଯେ ମାନେ କାହିଁକି ଏମିତି ହେଲା, କ'ଣ ହେଲା, ଏଇଟା କିଛି କହିପାରିବେନି। ଏଇଟା ତାର ପଛରେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଛି। କିଏ ଜାଣେ, ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ମୋ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ କାଲି ଶୁଣୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଦେବତା ନଥିବେ, ଆପଣ କେମିତି କ'ଣ କହିବେ? ଦେବତା ନଥିବେ ଆପଣ କେମିତି କହିବେ? ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ଆପଣ ଯେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଲୋକ ପଚାରୁଛନ୍ତି ତମେ କିଏ ସେ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ କିଏ ହୁଆରି ବୋଲିକରି କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଠିକଣା କହୁଛନ୍ତି, ବାପା ନାଁ କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ନିଜର ପାରଙ୍ଗମତା କହୁଛନ୍ତି, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସମୃଦ୍ଧି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ସମ୍ପଦ କଥା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ଠିକ୍ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଏତେ ଦିନର ତପସ୍ୟା ପରେ କ'ଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ଆପଣ କାହିଁକି ଆସେନି କିଏ ବୋଲିକି କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି? ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ଭାବନ୍ତୁ। ଗୋଟେ ଡେଭଲପ୍ଡ ସୋଲ୍ କେତେ ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଡେଭଲପ୍ କରେଣି, ଗର୍ବ କରିକି ମୁଁ ଏମିତି କରିପାରିବି ସେମିତି କରିବି। ଅତିମାନସର ଅବତାର କହିଲେ କ'ଣ ସତରେ କ'ଣ ଅତିମାନସର ଅବତାର କିଏ ହେଇଯାଏ? କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣ ଆଖି ବୁଜିକରି ବସିବେ, ନିରନ୍ତର ବସିକରି ପହଞ୍ଚିବେ, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଗ୍ରେସଟାକୁ ଦେଖିବେ, ସେମିତି କିଛି ଦେଖିବା ଦରକାର ନାହିଁ, କରିବେନି, ସେଇଟା ଇଗୋ ଆସିଯିବ, କିଛି କରିବେନି, ଯାହା ଅଛି ଚାଲିଯିବ। ଆପଣ ହସି ଖେଳିକରି ଚାଲନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ପଠା ହେଇଛି ହସି ଖେଳି ଚାଲିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ କ'ଣ ଜାଣିପାରିବେନି ଯେ ଦୁନିଆ କେଉଁଠି ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ କେଉଁ ଚେତନାରେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ବାଟ ଇଭଲ୍ଭ କରେନି, କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସବୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ମୁଁ କେତେ ବାଟ ଗଲିଣି, ମୁଁ କ'ଣ ଥିଲି ମୁଁ ଜଣାପଡ଼ିଯିବ, ଅବିଗତ ଜନ୍ମରେ କ'ଣ ଥିଲି, ଏଇଠି ଯେତିକି ବାଟ ଅଛି, ତାପରେ ମୋର କ'ଣ ଜନ୍ମ ହେବ, ନ୍ୟାଚୁରାଲି ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାପଡ଼ିବ। ଏନିୱେ, ଯେତେବେଳେ ପଶିଗଲେ ସେତେବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ନାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ଭାଇ ବସିଛନ୍ତି, ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ ତ ସରିଯାଇ ସାରିଲାଣି, ତାପରେ ଯୁଦ୍ଧ କ୍ଷେତ୍ର ତ ହେଉଛି କ୍ରୋଧ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ସରିଗଲା ପରେ ତ କହୁଛନ୍ତି ବସ। ସେଠୁ ବସିଲା ବେଳକୁ କ'ଣ ସେ ତାଙ୍କୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର କହୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆଙ୍କଠାରୁ ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ମିଳିବେ ନାହିଁ। ସେତିକିବେଳେ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଭାବୁନଥିବେ ଅନ୍ୟମାନେ ସବୁ ବସିନଥିବେ, ଯଦି ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ତାହେଲେ ସୀତା କାହିଁ ଚୋରି କରୁଥିଲେ, ସୀତା ହରଣ, ସେ ହରଣ ଫରଣ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହଉ, ଜଣେ ଲୋକ କହିବ ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ବୁଦ୍ଧିମାନ ଲୋକ ତାହେଲେ ଏମିତିକା ଭୁଲ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ, ସେଟା ମ୍ୟାଟର କରୁନି, କାରଣ ସେଟା ହେଉଛି ମା ପୁଅଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ, ଏଠି ହରଣ ଗୁଣନ କିଛି ନାହିଁ। ଯାହା ହଉ, କ'ଣ ନା ଏଭଳିଆ ଲୋକ ଯଦି ଚାଲିଯାଏ, ଚିନ୍ତା କରୁନାହାନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ କିଏ ଆସିବ? ପୃଥିବୀର ଶ୍ରେଷ୍ଠ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛି କିଏ? ସେ ନା ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜ୍ଞାନୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ପଣ୍ଡିତ ହେଉଛନ୍ତି କିଏ? ସେ ନା ରାବଣ। ରାବଣକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଉଛି, ରାବଣ ଆସିକରି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ତୁ କାହିଁକି ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେଇଛି? ତାକୁ ତ ମାରିବା ପାଇଁ ଯିବ, ଏ ଅସ୍ତ୍ର ସୈନ୍ୟ ଯିବ, ତୋତେ ମାରିବେ, ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ। ପୁଣି ସେତୁବନ୍ଧ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା ତୁ କେମିତି ବମ୍ ପକେଇକି ତାକୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ, ଚିନ୍ତା କରିବୁ ନା, କେମିତି କ'ଣ ତାର ମାନେ ଭଲ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲିକି ତାକୁ ଯାଇକରି କ'ଣ କରୁଛ, ତାକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଛନ୍ତି। ସିଏ ଗଲା, ତାପରେ ଏଠି କହୁଛନ୍ତି ଆ ଭଳିଆ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ରାଜନୀତି ବିଶାରଦ ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ରାଜନୀତି କିଛି ଶିଖିଯା। କାହିଁକି ନା ଇଏ ତ ଯାଉଛି ଗତାୟୁ, ମାନେ ଯାଉଛି ଗତାୟୁ, ସେ ତ ଯାଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ତ ସରିଗଲାଣି, ମାନେ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ କେଇଟା ମାନେ ଲାଇଫ୍ ନାଉ ଇନ୍ ସେକେଣ୍ଡସ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଆୱାର୍ସ, ଆଉ କେଇଟା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପରେ ଚାଲିଯିବେ, କିନ୍ତୁ ଶିଖିଯା, କାରଣ ତୋର ଭବିଷ୍ୟତ ଅଛି, ଅନେକ ଜିନିଷ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରିଆକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ, ମୁଁ ଯିବି ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା ଯିବି ନାହିଁ ଯଦି ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? ସେତେବେଳେ କ'ଣ କରିବେ? କହିଲେ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, କାରଣ ସିଏ ଯାଉଛନ୍ତି ଯେଉଁ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଧୀ ଶକ୍ତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମାନେ ପଲିଟିକାଲ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି, ତାକୁ ଶିଖ। ତ ଯାହା ହଉ, ତ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ କରିବ, ଇଚ୍ଛା ହଉ, ଇଚ୍ଛା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଇକି ନେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ରାବଣ କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଶିଖିବ ଯିଏ, ସିଏ ହେଉଛି ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଛାତ୍ର। ଛାତ୍ରଟା ସବୁବେଳେ ଗୁରୁଙ୍କର ପାଦ ତଳକୁ ଆସେ। ତେଣୁ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ କ'ଣ ବସିକରି ଶିଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ହେଲା, ଯୁଦ୍ଧ ହେଇଛି, ମୋତେ ତୁମେ ମୁକ୍ତି ଦେଇଛ, ମୋତେ ଯୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ହାରିଛି, ମୋ ପରିବାର ସରିଯାଇଛି, ସବୁ ସରିଗଲା, ମୋର ଶାସନ ସରିଗଲା, ମୁଁ ଏଠି ବିଦାୟ ନେଉଛି। କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଆସିଛ ନା, ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ କହିଲେ ମୁଁ ହେଉଛି ଗୁରୁ, ତୁମେ ହେଉଛି ଶିଷ୍ୟ, ତେଣୁ କେଉଁଠିକି ଆସିବ? ପାଦ ତଳକୁ ପଡ଼ିବ। ଏନିୱେ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ରିଲକ୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଯାଇକି ଶିଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଯେଉଁ କାହାଣୀଟି ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ତେଣୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଭଲ ଜିନିଷ ଯାଆନ୍ତି, କାରଣ ମୁଁ ତ ଗଲା ଇଏ ପୃଥିବୀ ତ ମୁଁ ନାହିଁ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଘରେ ରହୁଛି ସିଏ ମୋର ନୁହଁ, ମୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଇଏ ମୋର ନୁହଁ, ଇଏ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ନୁହଁ, ଇଏ ମୋ ପୁଅ ନୁହଁ, ଇଏ ମୋ ଝିଅ ନୁହଁ, ଡ୍ୟାସ୍ ଆଣ୍ଡ ଡ୍ୟାସ୍ 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 ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ, ଠିକ୍ ଅଛି, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ।
କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ ଯିବ ଖଣ୍ଡା ଧରିବା ବିଦ୍ୟା ଶିଖେଇବ, କହିବେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମୁଖିଆ ଭିତରେ ଗୋଟାଏ ମୁଖିଆର ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଲା, କହିଲେ ତ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଏମାନଙ୍କୁ ମୋ ପୁଅକୁ ମନେକର ମୁଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଇଯିବି, ମୋ ଭାଇକି ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବି, ସେ ପୁଣି ସେଇ ହଣାହଣି ହେବେ। ତେଣୁ ଏ ଯୁଦ୍ଧଟା ନ ସାରିକରି ବରଂ ଶାନ୍ତି ହେଲେ ଦୁଇଟା ଯାକ ଗାଁ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବେ। ତେଣୁ କ'ଣ କରିବ, ଦିନେ କ'ଣ କଲା, ଅସ୍ତ୍ରଫସ୍ତ୍ର ଛାଡ଼ିଦେଲା, ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଚାଲି ଗଲା। କାଳେ ଘୋଡ଼ା ଫୋଡ଼ା ନେଇକରି ଗଲେ କ'ଣ ଗୋଟେ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ କି ଦୌଡ଼ି ପଳେଇ ଆସିବି, କହିଲା ନାଇଁ ମୁଁ ଚାଲି ସେପଟକୁ ଯିବି। ସେପଟରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଜଗିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟକୁ ଯେମିତି ଜଗିଛନ୍ତି, ଇଏ ତାର ଆରାମରେ ଚାଲିଲା। ଲୋକ ତାଙ୍କ ପଛରେ ଖଣ୍ଡା ଧରିକରି ପୁରା ବନ୍ଧୁକ ଧରିକରି ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି। ସେଠୁ ଗଲା ଯାଇକରି ଯେଉଁ ମୁଖିଆର ଘର ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା। ଠିଆ ହେଇକରି କ'ଣ କଲା, ଡାକିଲା ଯେମିତି ସିଏ କ'ଣ କଲା, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଖଣ୍ଡା ତୀର ଧରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା। କହିଲା ଇଏ କ'ଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲାଣି, ଚାରିପଟରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଏକୁଟିଆ ଆସିଛି, ଘୋଡ଼ା ବି ନାହିଁ, ଅସ୍ତ୍ର ବି ନାହିଁ। କହିଲେ କଥା କ'ଣ? ସେଠୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଖଣ୍ଡା ଧରିକି ସେ ମାରିବାକୁ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ହାତ ଟେକିଦେଲା। କହିଲା ଭାଇ ମାରିବୁ ମାର, ବାନ୍ଧିଲେ ବାନ୍ଧ, ଯାହା କରୁଛୁ କର। ସେ ତାପରେ ସେଟା ତା ହୃଦୟ ବଦଳିଗଲା, ଏ ଲୋକଟା ଜୀବନ ସାରା ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଶତ୍ରୁତା କରିଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଜିତି ପାରୁନି, ସେ ମୋତେ ଜିତି ପାରୁନି, ଆମର ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଇଛି, ତାଙ୍କର ବି ଅନେକ କ୍ଷତି ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଭଳିଆ ଅବସ୍ଥା ଭିତରେ ସେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ମୁଁ ଯୁଦ୍ଧଟି ଛାଡ଼ିଦେଲି। ବିଶ୍ୱାସ କର ନ କର, ଯଦି ବିଶ୍ୱାସ ନ କରିବୁ ମୋତେ ବାନ୍ଧିଦିଏ, ବିଶ୍ୱାସ କରିବୁ ଯଦି ମାନେ ଗଳେ ମରିଯା, ମୁଁ ଲାଗିଯା, ମୋର ପଇସା ମାନେ ଅସ୍ତ୍ର ନାହିଁ, ଇଏ ନାହିଁ, ଘୋଡ଼ା ନାହିଁ, ଯାହା କରୁଛୁ କର। ସେଠୁ ସେ ଲୋକଟା ବସିକରି ଭାବୁଛି କ'ଣ କରିବ। ପ୍ରକୃତରେ ତା ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ, ତା ପାଖରେ ଆର ଯେ ଯେଉଁଠିକି ଯାଇଛି ତାର ଶତ୍ରୁ ସୈନ୍ୟ, ତାର ଯେଉଁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସବୁ ଜାଗା ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି, ସେଠୁ ଯାଇକରି କ'ଣ କରୁଛି ନା କୋଳାଗ୍ରତ କରିଦେଉଛି, ମିଶି ଯାଉଛି, ଶତ୍ରୁତା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଲିଭି ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇଟା କେଉଁଠୁ ଆସିଲା ନା ପ୍ରେମ। ଆଗରୁ ଥିଲା କ'ଣ ନା ଘୃଣା ଥିଲା, କ୍ରୋଧ ଥିଲା, ହିଂସା ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରେମ କ'ଣ ଗଲା, ଅଲ୍ଟିମେଟଲି କହୁଛନ୍ତି ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ସୁପ୍ରିମ୍ ଭିକ୍ଟର ଜିତିଗଲା, ଗାଁକୁ ରଖିଦେଲା, ପରିବାରକୁ ରଖିଦେଲା, ମିଳାଇ ଦେଲା। କେମିତି କ'ଣ କଲା, ଏଇ ସାମାନ୍ୟ ଟିକେ ପ୍ରେମ ପାଇଁ। ଇଏ ଯଦି ଏଗୁଡ଼ା ହେଉଛି କି ପ୍ରେମ ନା, ଏଇଟା କହିପାରିବେନି ମାନବ ପ୍ରେମ ବୋଲିକରି କହିପାରିବେନି। ମାନବ ପ୍ରେମ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ମଣିଷ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଉଚ୍ଚତର ଜାଗାକୁ ଗଲା ବେଳକୁ ତା ଭିତରେ ଚାଲିଲା ନାଇଁ, ଇଏ ଏଥିରେ ଚାଲିପାରିବନି, ୟାକୁ ବଦଳେଇବା ଦରକାର। ତେଣୁ ପ୍ରେମଟା କ'ଣ ଗୋଟାଏ ଦିନରେ ମାନବ ପ୍ରେମଟା, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମଟା ମାନବ ପ୍ରେମ ହେଇଛି ନା? ମାନବ ପ୍ରେମକୁ ଆପଣ ଯଦି ହାତ ଟେକି ଦେଲେ ଏରୋପ୍ଲେନ୍ ଆସି ଉଠେଇକି ନେଇ ଚାଲିଯିବ। ଧୀରେ ଧୀରେ ଇଭଲ୍ଭ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି କ'ଣ କହିଲେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା, ଓଭରକମ୍ ଅଲ୍ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ସ, ଯେତେ ବିପଦ ଆସୁ, ଯେତେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିକଲେ ମାନେ ଯଦି ଶତ୍ରୁକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାକୁ ଟିକେ ହସିଦେବେ, ସେ ଖଣ୍ଡା ଯଦି ବାହାର କରିଦେବ ଆପଣଙ୍କୁ ହାଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ କ'ଣ କରିବ ନା ତଳକୁ କରିଦେବ। ଇଏ ହେଉଛି ଭଲ ପାଇବା। ଆଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ବଦଳାଇ ଦେବ। ଯେତେ ଅବଷ୍ଟାକଲ୍ ଆସୁ, ଯେତେ ଡିଫିକଲ୍ଟି ଅଛି, ଯେତେ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଅଛି, ସେସବୁ କ'ଣ କରିବ ନା ବଦଳାଇ ଦେବ। ମା' କହନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇନଫଲିବୁଲ୍ ଫିଜିସିଆନ୍। ଗତକାଲି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଥିବି ଯେ ଏମିତି ଡାକ୍ତର ଯାହାର ହାତରୁ ମାନେ କ'ଣ, ଏଇ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ଇଏ ଚାଲିଛି ଲାଲକିଲ୍ଲା ପାଖରେ ଯେଉଁଟା ଆଟମ୍ ମାନେ ବମ୍ ଇଏ ହେଇଛି, କ'ଣ ବିସ୍ଫୋଟନ ହେଲା, ସୁଇସାଇଡ଼ାଲ୍ ଆଟାକ୍ ହେଲା, 12 ଜଣ ଖଣ୍ଡ ଲୋକ ମରିଗଲେ, କିଛି ଲୋକ ଇଞ୍ଜିଓର୍ଡ ହେଇଗଲେ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଯେଉଁ ଦେଖିଲେ, ସେଥିରେ ଯେଉଁମାନେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଧରା ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, ସେଠି କିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? 12 ଜଣ ଯେଉଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତା ଦେହରୁ 6 ଜଣ ହେଉଛନ୍ତି ଡାକ୍ତର ପ୍ରଫେସର, ମାନେ ଯିଏକି ଜୀବନ ବଞ୍ଚଉଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଆସିକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ବହୁତ କିଛି ହେଇଥାନ୍ତା। 2900 କିଲୋଗ୍ରାମର ମାନେ ଇଏ ଜବତ ହେଲା, ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରୁ 50 କିଲୋ ଜବତ ହେଲା। ତ ସେ ଯଦି ବିପ୍ଳବ କରିଥାନ୍ତେ, ଲକ୍ଷ ସେ ତ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତ ସାରା, ଜାନୁଆରୀ 26 ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ନୂଆବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 26 ଭିତରେ ସେ ଚାହୁଁଥିଲେ ଭାରତ ସାରା ଜଳାଇ ଦେବା ପାଇଁ। କେତେ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ମରିଥାନ୍ତେ ଆପଣ କଳ୍ପନା କରିପାରିନଥାନ୍ତେ। ଯାହା ହଉ ଅନ୍ତତଃ ଏତିକିରେ ରହିଗଲା, ସେଭ୍ ହେଇଗଲା, ଭଗବାନ ଆମକୁ ବଞ୍ଚେଇ ଦେଲେ, ସବୁ ଜାଗା ଠିକ୍ଠାକ୍ ହେଲା। ଇନଫଲିବୁଲ୍ ଫିଜିସିଆନ୍ ମାନେ ଡାକ୍ତରଟା ଜୀବନ ବଞ୍ଚେଇବା କଥା, ସେମାନେ ଜୀବନ ମାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେମଟା ଜୀବନକୁ ବଞ୍ଚେଇବା କଥା, ମାରୁଛି ମଣିଷ ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଇଛି ନା, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଫିଜିସିଆନ୍ ଯିଏକି ଇନଫଲିବୁଲ୍, ଆଉ ହେଉଛି କନସୋଲର, ସୁପ୍ରିମ୍ କନସୋଲର। ଆପଣ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛନ୍ତି, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପଛରେ କ'ଣ ଅଛି? ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେବା ପଛରେ ସ୍ୱାର୍ଥ ଅଛି। ମୁଁ ଯାଉଛି ଲୋକକୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଉଛି, ଏ କରୁଛି ସେ କରୁଛି, ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା, ତୁ ମୋ ପଛରେ ଦରଦି ହେବୁ, ମୋ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିବୁ, ମୁଁ ତୋର ମାନେ କ'ଣ ଯେଉଁ ଦୁଃଖପଣର ଫାଇଦା ନେବି। କିନ୍ତୁ ସିଏ ହେଉଛି ସୁପ୍ରିମ୍ କନସୋଲର, ତାର କିଛି ପାଇବାର ନାହିଁ, ଇଏ କରୁଛି କଙ୍କରର, ବିଜୟୀ ଆଉ ସଭରେନ୍ ଟିଚର। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଜିନିଷ କହୁଛନ୍ତି, ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଲଭ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଲିଡ୍ସ ଟୁ ୟୁନିଟି। କିଛି ସମୟ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ କାହାଣୀଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ମୁଖିଆଙ୍କ କାହାଣୀ, ଭାଙ୍ଗିକରି ରହିଥିଲା କାହିଁକି? ଇଗୋ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିକି ରହିଥିଲା। ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲଭ୍, ମୁଁ ମୋର ରହିବି ଇଗୋ ପାଇଁ ଭାଙ୍ଗିକରି ରହିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କ'ଣ ହେଲା, ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଡେଭଲପ୍ କଲା, ସିଏ ଗଲା। ଆଚ୍ଛା, ସେ ଯେତେବେଳେ ଗଲା, ତାକୁ ତ ମନେ କରନ୍ତୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇନି, ଘୋଡ଼ା ବି ନେଇନି, ସାଙ୍ଗରେ ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇନି। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନେ ମନେ କରନ୍ତୁ ତାର ଯେଉଁ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ, ନଈ ସେପଟ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁମାନେ ଥିଲେ, ଇଏ ଯେତେବେଳେ ପୋଲ ପାରି ହେଇକରି ଗଲା, ସେମାନେ ତ ଦେଖିକି ତ ଗୁଳି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ।
ସେ ତ ଗୁଳି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, କାରଣ ଏଇଟା ଆମ ଶତ୍ରୁ, ଆମକୁ ବହୁତ କ୍ଷତି, ଆମରି ତାର ଯୋଗୁଁ କାହାର ବାପ ମରିଛି, କାହାର ଭାଇ ମରିଛି, କ'ଣ ଗୋଟେ ହେଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ତ ସେ ସେଇଠି ଗୁଳି ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ, ଛୁରୀଟାକୁ ଇଏ କରିଦେଇଥାନ୍ତେ, ତା ପାଖରେ ତ କିଛି ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ସୁପ୍ରିମ୍ ଲଭ୍ କ'ଣ କରିବ, ଯେତେବେଳେ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ କରିବ, ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ବଞ୍ଚେଇବ, ଆଗକୁ ନେବ, କେଉଁଠିକି ନେବ, ଲିଡ୍ସ ଟୁ ୟୁନିଟି। ଯଦି ସେ ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ତାକୁ ମନେକର ମରି ଯାଇଥାନ୍ତେ, ମାରି ଦେଇଥାନ୍ତେ କି କ'ଣ କରିଥାନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଡାଇଭର୍ସିଟି ଯେମିତି ଥିଲା ସେମିତି ହେଇଥାନ୍ତା। ତାପରେ ଏମାନେ ଉତୁରିଥାନ୍ତେ, ଆମ ମୁଖ୍ୟକୁ ମାରିଦେଇଛି ମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଯାଇକି ଆକ୍ରମଣ କରିବୁ, ୟୁନିଟ୍ ହେଇନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଜଣକ ଭିତରେ ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ସିଏ କ'ଣ କଲା ନା ଆକୁ ତ ସେଭ୍ କରିଦେଲା, କାରଣ ମରିବାକୁ ସମୟ ହେଲାଣି, ଆଉ ତ କିଛି ନାହିଁ, ଆଉ କେତେ ଦିନ ରହିବି, ତାପରେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ୱାରିସ୍, ଯାହାକୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଚାଲିଯିବି, ମୋର ଯିଏ ତଳେ ପରେ, ମୁଁ ତା ହାତରେ ତ ଖଣ୍ଡା ଧରେଇ ଦେଇକି ଯିବି, ଯାହା ହାତରେ ଖଣ୍ଡା ଧରେଇକି ଯିବି, ସେ କେବେ ଶାନ୍ତି ଖୋଜିବ କି? ତାପରେ ତାଙ୍କର ତ ମାନେ ୟଙ୍ଗ ଲୋକ ସବୁ, ରକ୍ତ ଗରମ ହେଉଥିବ, ମାନେ କ'ଣ ହେଉଛି ଟକ୍ ଟକ୍ ହେଇକିରି ଫୁଟୁଥିବ, ରକ୍ତ ଗୁଡ଼ାକ ଟକ୍ 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 ହେଇକିରି ଫୁଟୁଥିବ। ତେଣୁ ସେମାନେ ତ ଆହୁରି ହତ୍ୟା କରିବେ, ହତ୍ୟା ପ୍ରବଣତା ବଢ଼ିଯିବ, ସେପଟେ ସିଏ ମଲେ ବି ସେଇ ଜିନିଷ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ମାନବ ପ୍ରେମ ବଞ୍ଚେଇ ପାରିବନି, ୟୁନିଟି ଆଣିପାରିବନି, ଡାଇଭର୍ସିଟି ହେବ, ଭାଙ୍ଗିଦେବ, ଡିଭିଜନ୍ ତିଆରି କରିବ। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କ'ଣ କରିବ ନା ୟୁନିଟି ଆଡ଼କୁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେଇଯିବ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ୟୁନିଟି ଆଡ଼କୁ ଆଣିକି ନେଇଯିବ। ଗୋଟାଏ ଘରେ ଆପଣ ମନେ କରନ୍ତୁ 3 ଭାଇ ଥିଲେ, ପିଲା ଥିଲେ, ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଦିଅ ଭାଇନା ଭାଇନା ହେଇଯା, ବାଣ୍ଟକୁଣ୍ଟ କରିଦିଅ, ବାଣ୍ଟକୁଣ୍ଟ କରିଦେଇକରି କ'ଣ କର ନା ଚାଲ ବିକି ବାକିକି ଖାଇଦେବା, ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଯିବା, ଶାନ୍ତିରେ ରହିବା, ଭାଙ୍ଗିଦେଲା। କାହିଁକି? ଏଟା ହେଉଛି ମାନବ ପ୍ରେମ, ମାନବ ପ୍ରେମ। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ରହିବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇବା, ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ବଢ଼ିବା, ଏକା ପ୍ରକାର ବୋଲିବା, ସାରା ଯେମିତି ବସୁଧୈବ କୁଟୁମ୍ବକମ୍, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ହେଉଛି ଗୋଟାଏ କୁଟୁମ୍ବ, ଯେତେ ଯେଉଁ ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଭାଇ ବନ୍ଧୁ କୁଟୁମ୍ବ। ପୁନର୍ବାର ମା କହନ୍ତି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଦୁନିଆର ଯେଉଁ ଅନେକ ବାଧା, ପ୍ରତି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆପଣ ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଥିବେ, ଇଏ ଏମିତି କଲା, ସିଏ ସେମିତି କଲା, ଇଏ ଆମକୁ ବସେଇ ଦେଉନି, ସିଏ ଆମକୁ ବସେଇ ଦେଉନି, ଜୀବନରେ ସିଏ ଖରାପ। ଯେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟାଏ ଜିନିଷ କହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ତ ସବୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା ପାଠଚକ୍ର ଲୋକ ଆପଣ ମୋ ଆଗରେ ବସିଛନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣମାନେ ଶୁଣନ୍ତି, ଯଦି କ'ଣ କହିବ ନା ଇଏ ଖରାପ, ସିଏ ଖରାପ, ସିଏ ଖରାପ, ସିଏ ଖରାପ, ସିଏ ଖରାପ, ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ହେବ କ'ଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ନା, ଦୁନିଆ ସାରା ଲୋକ ଖରାପ, ମୁଁ ବୋଧେ ଏକୁଟିଆ ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଭୁଲି ଯାଉ ଯେ ଦୁନିଆକୁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଯେଉଁ 5ଟା ଆଙ୍ଗୁଠିରୁ ଗୋଟିଏ ଆଙ୍ଗୁଠି ଆମେ ଦୁନିଆକୁ ସିନା ଦେଖୁଛୁ, 4ଟା ଆଙ୍ଗୁଠି ଆମ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଦେଖାଯାଉଛି। କଳା ଚଷମା ପିନ୍ଧିଲା ବେଳକୁ ଦୁନିଆଟା ସିନା କଳା ଦେଖାଯାଉଛି, ଯଦି ସୁସ୍ଥ ଆଖିରେ ଦେଖାଯାଏ, ଯଦି ମାନେ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତେ, ତାହେଲେ ଦୁନିଆଟା ରଙ୍ଗ ଆମେ କେମିତି ବୁଝିପାରନ୍ତେ। ତେଣୁ କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁନିଆଟାକୁ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କହିଲେ ନା, ମାନେ ମୁଁ ଇଏ କଲେ କ'ଣ ହେବ, ବିନା ପଇସାରେ ପୃଥିବୀଟାକୁ ଜିତିଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ତାହେଲେ କ'ଣ ନା ଟିକେ ଭଲ ପାଅ। ବିନା ପଇସାରେ ଆପଣ କିଣିପାରିବେ, ଗୋଟେ ବରା ଖାଇବାକୁ କେହି ଦେବେନି, ପାଖରେ ପଇସା ନାହିଁ, ଗୋଟେ ବରା କିଣିବାକୁ ଦେବେନି। ଆପଣମାନେ ସବୁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭାବରେ ମାନେ କ'ଣ ଏକ୍ସପେରିଏନ୍ସଡ୍, ଅନୁଭୂତି ସମ୍ପନ୍ନ। ଗୋଟେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଯଦି ପାଖରେ ପଇସା ନ ଦେବ, ଚକୋଲେଟ୍ଟା କିଏ ଦେବ କି? ଚକୋଲେଟ୍ ବି କେହି ଦେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ବିନା ପଇସାରେ ଦୁନିଆଟାକୁ କିଣିବି। କେମିତି କ'ଣ କରିବ? ଦୁନିଆକୁ ଭଲ ପାଅ, ଦୁନିଆକୁ କିଣିଦେବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେଇଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ। ତେଣୁ ଯେତେ ପ୍ରକାର ରେଜିଷ୍ଟାନ୍ସ ଆସୁଛି, ଯେତେ ପ୍ରକାର ବିରୋଧ ଆସୁଛି, ସେ ବିରୋଧ ଉପରେ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବାର ଏକମାତ୍ର ମେଥଡ଼ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ପ୍ରେମ। କାରଣ ପ୍ରେମ ହେଉଛି ହ୍ୟୁମାନ୍ ଲଭ୍କୁ ନେଇକରି ଆମେ କିଛି ପରିମାଣରେ କରିଯାଉଛୁ, ଅନ୍ୟକୁ ଠକି ଚାଲିଛୁ, ଏ କରୁଛୁ, ସେ କରୁଛୁ, ଛଳନା କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମରେ ଛଳନା ନଥାଏ, ଜିଲସି ନଥାଏ, ଅନ୍ଧକାର ପୋର୍ସନଟା ନଥାଏ, ସେଠି ସବୁଯାକ ସତ୍ୟ ଥାଏ, ଜ୍ୟୋତି ଥାଏ, ଏସବୁ ଜିନିଷ ଥାଏ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ପାୱାର। ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି, ବହୁତ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଶକ୍ତି ନଥିଲେ ଗାଡ଼ି ଚାଲନ୍ତେ କି? ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁନି, ଯଦି ପାୱାରଟା ନଥାନ୍ତା, ପାୱାର ନଥିଲେ ବିଜେପି ବାଲା କିଛି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପାୱାର ନାହିଁ ବୋଲିକି ତ ଅପୋଜିସନ୍ ବାଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି କି? ତାପରେ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ ଯଦି ପାୱାର ନଥାନ୍ତା, ମେସିନ୍ଟା କାମ କରୁଥାନ୍ତା କି? ରକେଟ୍ଟା ଉଡ଼ୁଥାନ୍ତା କି? ସବୁଯାକ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା ହେଉଛି ସୀମିତ, ତାହା ହେଉଛି କ୍ଷଣିକ, ତାହା ହେଉଛି ଅଳିକ, ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ, ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଏଇଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗେଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ମୋଷ୍ଟ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ପାୱାର୍ସ। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମଟା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଣ୍ଡ ସବୁଠାରୁ ବେଶୀ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରାଲ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଦ ପାୱାର୍ସ। ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କ'ଣ ବଜାରରେ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ତାକୁ ଯାଇକି କିଣିକି ନେଇ ଆସିବି ନା କ'ଣ? ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଯଦି ନ ହେବ, ଆପଣ ତ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମାନେ ତାକୁ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମାନେ ଦୁନିଆକୁ ଯେଉଁ ସାଧନା ତ ଯାଉଛନ୍ତି ପାଦେ ଦୀପଦା, ଠିକ୍ ଅଛି। ମା ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କହନ୍ତି, ମୋର ମନେ ପକାଉଛି, ମାନେ ୟାକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଭିତରେ ମନେ ପକାଇ ଦେଉଛି, ଇଏ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଯେଉଁଟା ଆସିକରି ପହଞ୍ଚୁଛି, ଆମର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି କି ଆମେ ବୋହିବା ପାଇଁ? କହିଲେ ଜମା ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ସାମର୍ଥ୍ୟ ନ ହେବ, ତାହେଲେ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ବୋହି ପାରିବନି। ନହେଲେ ତ ଗଙ୍ଗାକୁ ସିଧା ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥିଲେ, ମାନେ କିଏ ଭଗୀରଥ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥିଲେ,
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗୀରଥ ଓହ୍ଲେଇ ଦେଇଥିଲେ ତ ବୋଇ ଥାନ୍ତା, ତାହେଲେ ପୁଣି ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା କାହିଁକି? ମାନେ ମାନେ ସୋ କଲ୍ଡ ଆପଣଙ୍କର ମହାଦେବଙ୍କୁ କାହିଁକି ଡାକିବାକୁ ପଡ଼ିଲା? କାହିଁକିନା ଏଇ ପୃଥିବୀଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା, ଯଦି ସେ ଆସିକରି ପଡ଼ିଯିବ ପୃଥିବୀଟା ଭାଙ୍ଗିଯିବ। ତେଣୁ କ'ଣ କଲା, ଜଣକୁ ଆସିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଲା। ଏଠି ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ ସେଇ କଥା କହନ୍ତି, ୱାନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବିୟର୍ ଦ ପ୍ରେସର ଅଫ୍ ଦ ଡିଭାଇନ୍ ଲଭ୍ ବାଇ ଡିଭିନାଇଜିଂ ୱାନ୍ ସେଲ୍ଫ। ଯେମିତି ପୃଥିବୀଟା ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିଲା ବୋଲିକିରି ଅତିମାନସ ଶକ୍ତି ପାଇଁ ଶ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦଙ୍କୁ ବକ୍ଷ ପାତିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ସେଠି ସ୍ୱର୍ଗ ଗଙ୍ଗାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ହେଲେ ଯେମିତି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଶିବଙ୍କୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିଲା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମକୁ ଯଦି ଧରିବାକୁ ହେଲେ କ'ଣ ହେବ ନା, ନିଜକୁ ଦିବ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନହେଲେ ଓଜନ ତାର ଯେଉଁ ବୋଝ ଆକୁ ସମ୍ଭାଳି ପାରିବେନି, ଭାଙ୍ଗିଯିବ, ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ନିଜକୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସାଧନା ହେବେ ଅତିମାନବ ହେବି, ଅତିମାନବ ହେବେ ମାନବଟା ହେଇକରି କେମିତି ଅତିମାନବ ହେବେ? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ନିଜକୁ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିଜକୁ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଜାଣିବେ, ୱିଲିଂନେସ୍ ଥିବ, ଆସ୍ପାୟାର କରିବେ, ସାଧନା କରିବେ, ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେପଟରୁ କୃପାଟା ଆସିବ, କୃପାଟା ଆସିଲେ କେଉଁ ଆମେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିବେ, ତାକୁ ବିୟର କରିପାରିବେ କି? ତାହା ତ କରିପାରିବାନି। ତାପରେ ପୁନର୍ବାର ମା କହନ୍ତି କ'ଣ ହେଉଛି, ଲଭ୍ ହାଜ୍ ନୋ ନିଡ୍ ଟୁ ଡେଷ୍ଟ୍ରୟ ଇନ୍ ଅର୍ଡର ଟୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମ। ଆପଣ କହିବେ ତାହେଲେ ବୋଧେ ମାନେ କ'ଣ ହେବ, ଘରଟାକୁ ନ ଭାଙ୍ଗିଲେ ତ ବଡ଼ ଅଟ୍ଟାଳିକା ତିଆରି, ଆପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ତିଆରି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ପ୍ରେମଟାକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, କ'ଣ ହେବ ତାହେଲେ କିଛି ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରୂପାନ୍ତର ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କହିଲେ ନା, ନୋ ନିଡ୍, କୌଣସି ପ୍ରକାର ନାହିଁ, ରୂପାନ୍ତର କରିବା ପାଇଁ ଧ୍ୱଂସର ଅନିର୍ବାର୍ଯ୍ୟତା ନାହିଁ। ଇଟ୍ ହାଜ୍ ଦ ଡିରେକ୍ଟ ପାୱାର ଅଫ୍ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ମେସନ୍। ତା ପାଖରେ ସେ ପାୱାର ଅଛି, ତା ପାଖରେ ସେ ଶକ୍ତି ଅଛି, ଧରିକିରି ବସିଛି। କେବଳ ଆମକୁ ସମୟ ଦେଉଛି, କିଛି ସମୟ କ'ଣ କରିବା ପାଇଁ ନା, ବଦଳି ଯାଅ, ଲେବୁଲକୁ ଆସିଯାଅ। ସେ ଆମକୁ ବୁଝଉଛି, ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଗଲେ ତାକୁ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ତାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ କହୁଛନ୍ତି, କନସିୟସନେସ୍ ଇଜ୍ ଇନଡିଡ୍ ଦ କ୍ରିଏଟର ଅଫ୍ ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ଗୋଟେ ଚେତନାରୁ ଏ ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ହେଇଛି, ତିଆରି ହେଇଛି। ଏ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଇଛି ଗୋଟେ ତାକୁ ଚେତନାରେ, କିନ୍ତୁ ବଟ୍ ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦ ସେଭିୟର। ବ୍ରହ୍ମା ତିଆରି କଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ତାକୁ ପାଳନ କଲେ, ଶିବ କ'ଣ କଲେ ନା ସଂହାର କର୍ତ୍ତା। ସେମିତି ଏ ସୃଷ୍ଟିଟା ତିଆରି ହେଇଛି କେଉଁଠି ନା ଗୋଟେ ଚେତନାରୁ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ଭାଳୁଛି କିଏ ସେ? ନା ସେଠି ଯେମିତି ବିଷ୍ଣୁ ଯେମିତି ସେଠି ମାନେ କ'ଣ ଇଏ ଥିଲେ, ସେଭିୟର ଥିଲେ, ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ, ରକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ କ'ଣ କରୁଛି, ତାକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି। ତେଣୁ ମା କହନ୍ତି, ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଇନାଲ ଭିକ୍ଟର। ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଜିତିବ କିଏ? ସେନା ପ୍ରେମ ହିଁ ଜିତିବ। ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ହିଁ ହେଉଛି ଶେଷ, ମାନେ ଅନ୍ତିମ ବିଜୟୀ, ଆଉ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଟ୍ରୁଥ୍ ଆର୍ ଲଭ୍ ଆର୍ ସିଓର ଟୁ କଙ୍କର୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସତ୍ୟ ଥିବ, ଯେମିତି ସେ କହିଲେ ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଜିତିବ କିଏ? ସେ ନା ଧର୍ମ ଯାହା ପଟରେ ଥିବ। ସେମିତି କ'ଣ ହେବ, ଯଦି ବିଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଟ୍ରୁଥ୍ ଆଉ ଲଭ୍, ସତ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର ଆଉ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ ଦରକାର। ଇଏ ଦୁଇଟା ଯାକ ଥିଲେ ଆପଣ ଜିତିଯିବେ। ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦ ଭିକ୍ଟର ଓଭର ଅଲ୍ ଡିଫିକଲ୍ଟିଜ୍। ଯେତେ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ଥିବ, ଯଦି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମ, ଅସୁବିଧା ତ ଆସିବ, ଅସୁବିଧା ଆସିବନି କି? ପୃଥିବୀଟା ତ ଅସୁବିଧା, ଆମେ ତ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆପଣ କହିବେ ନାଇଁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନେବା ପାଇଁ ଯିବ, ଆସିଛ ସବୁବେଳେ ଯାଇକରି ଆରାମରେ ଖାଇବ, ତମ ଇଏ କରିବ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଅଲସୋ ୱାନ୍ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ। ଲଭ୍ ଇଜ୍ ଦ ସୁପ୍ରିମ୍ ଭିକ୍ଟର। ଜିତୁଛନ୍ତି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ, ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଆଜି ଯେଉଁଟା ଜିତିଛନ୍ତି ସେ କାଲିକି ନାହିଁ। ଆଜି ଯିଏ ମାନେ ନୋବେଲ ପ୍ରାଇଜ୍ ପାଉଛି, ସିଏ ଆଉ ଥରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ପାଇବାକୁ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଉଛି। ପାଇଛନ୍ତି ଜଣେ ପରିବାର ପାଇଛନ୍ତି, ଅଲଗା କଥା। ତେଣୁ କହୁଛି ସୁପ୍ରିମ୍ ଭିକ୍ଟର, ଯିଏ ମାନେ ଚରମ ପରମ ବିଜେତା, ସିଏ ହେଉଛି କିଏ? ସେ ନା ପ୍ରେମ। ଯାହା ହଉ, ସେଇ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରେମର ଆଲୋଚନାକୁ ଆଜି ଆମେ ଏଇଠି ଉପସଂହାର କରିବା। ପୁନର୍ବାର କାଲିଠାରୁ ନୂଆ ଟପିକ୍ ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ବନ୍ଦେ ମାତରମ୍। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ। ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍।